Mapping also we update the data. So here we are going to update the complete row in a table. When it comes to patch mapping, we'll just update the particular row, uh, particular column in a row. So it's a partial update basically, patch Correct. mapping. Correct. So put mapping means if you want to update the entire record, then we will use put mapping. Patch mapping means if you want to partially update the data. Okay. If you want to partially update the record, at that time we will use patch map. Okay. So in yesterday class, I gave a practical example about patch mapping. So మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఆ రికార్డ్ చూడండి. So in today class is very important. We will discuss about DTO layer. Okay, today class we will discuss about DTO layer. Any idea about DTO layer? So is it day 19? We will discuss about DTO layer. DTO layer is real time concept. This is, so what is DTO layer means data transfer object. Data transfer object. Data data transfer object. So what is the use of DTO means? See, first, DTO layer is one of the most used design pattern, widely used design pattern. It's a widely used design pattern. So why they are widely used means to transfer the data between client and server. Okay, to transfer the data between client and server, this design pattern we will use widely. Okay, to transfer the, what is the purpose of DTO layer? To transfer the data between client and server. To transfer the data between client and server. Data between client and server. So DTO layer, this is one of the widely used design pattern to transfer the data between client and server. How it did transfer the data? ఎలా డాటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ క్లయింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సర్వర్. దిస్ ఈజ్ క్లయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హౌ DTO లేయర్ హౌ ట్రాన్స్ఫర్ ది డాటా బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ మీన్స్, ఫస్ట్ క్లయింట్ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, క్లయింట్ అనేవాడు DTO ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. క్లయింట్ కెన్ క్రియేట్ DTO ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ DTO ఆబ్జెక్ట్ టు ది సర్వర్. ఓకే, ఈ DTO ఆబ్జెక్ట్ని క్లయింట్ అనేవాడు DTO ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి it will send DTO object to the HTTP request as a server. Okay, server కి రిక్వెస్ట్ గా DTO ఆబ్జెక్ట్ ని సెండ్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ సర్వర్ విల్ డూ మీన్స్ సర్వర్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది DTO ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, క్లయింట్ ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేసిందో సర్వర్ అనేది ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని అండ్ server extract the DTO object and use that DTO object. Okay, and our DTO object use cheskoni it will send DTO object in the response of the REST API. Okay, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనకి రెస్పాన్స్ గా సర్వర్ అనేది ఒక DTO ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ గా ఎలా ప్రాసెస్ వర్క్ అవుతుందంటే, the first client can create DTO object and it send that input to the, it send DTO object to the server extract that object and use that object and it will send DTO object to the response of the REST API. Okay, it will send DTO object as the response, DTO object in the response of the REST API. సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైందా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది?
సో హౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్, ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్, చూడండి ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తానంటే, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ విచ్ ప్యాటర్న్స్ వీ విల్ యూజ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మీరు ఏ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారంటే చాలా మంది సింగిల్ టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏదో చెప్తారు. సో బట్ ఇన్ మోస్ట్లీ 50-60% ఈ డిటిఓ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎలా ఇది వర్క్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, క్లయింట్ కెన్ క్రియేట్ ఏ డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ టు ది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ యాజ్ ఎ సర్వర్కి ఆ డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ని సెండ్ చేస్తుంది. సర్వర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యూజ్ ద డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ ఏపీఐ. సర్వర్ అనేది యూజ్ చేసుకొని మనకు రెస్పాన్స్గా డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ని రెస్పాన్స్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, వై అంటే మనకి ఎందుకు మనం ఎందుకు మనం డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తామంటే, ఎందుకు మనం ఈ బొమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎందుకు మనం డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తామంటే, మనకి జనరల్గా ఇది కంట్రోలర్ లేయర్, నెక్స్ట్ ఇది సర్వీస్ లేయర్, నెక్స్ట్ రిపోజిటరీ లేయర్, నెక్స్ట్ డేటాబేస్, ఇది డేటాబేస్, ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ క్లయింట్. ఓకే, సో ఈ లేయర్స్ ఉంటాయి నార్మల్గా. ఇదేంటి పోస్ట్ మ్యాన్ క్లయింట్, నెక్స్ట్ ఇది కంట్రోలర్ లేయర్, నెక్స్ట్ ఇది సర్వీస్, నెక్స్ట్ ఇది రిపోజిటరీ, డావా లేయర్ అంటారు, డాటా యాక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్, రిపోజిటరీ, ఇది డేటాబేస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వై వీఆర్ యూజింగ్ డిటిఓ లేయర్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. ఇన్సైడ్ దిస్ ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ we have organization data. Okay, inside this employee management system we have organization data. Organization data ఉంది, నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ డాటా ఉంది, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ డాటా ఉంది. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ ఆర్గనైజేషన్ డాటా, డిపార్ట్మెంట్ డాటా అండ్ ఎంప్లాయీ డాటా. ఇది ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా డెవలపర్స్, నెక్స్ట్ పైథాన్ డెవలపర్స్, నెక్స్ట్ C+ డెవలపర్స్. సో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా డిపార్ట్మెంట్లో మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, మల్టిపుల్ జావా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. అలాగే MySQL దాంట్లో మల్టిపుల్ SQL డెవలపర్స్ ఉంటారు. అలాగే ఇన్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ వీ హ్యావ్ several employees are there. So this is our employee management system. For example, I want to use organization data. If I want to use organization data, then I will expose organization class. For example, I want to use department data, then I want to expose department class. If I want to use employees data, then I want to expose employees data. ఓకే, ఇలాగ ఎవ్రీ టైం మీకు ఏ డాటా కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుని ఉండాలి. అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే కాల్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆర్గనైజేషన్ డాటా కావాలంటే ఆర్గనైజేషన్ని కాల్ చేయాలి, డిపార్ట్మెంట్ కావాలంటే డిపార్ట్మెంట్ని కాల్ చేయాలి, ఎంప్లాయీస్ని కావాలంటే ఎంప్లాయీస్ని కాల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి 3 క్లాస్ ఉన్నాయి, కొన్నిసార్లు మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ టైమ్ కాలింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎట్ ద టైమ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ క్లాస్. అదేంటంటే డిటిఓ రెస్పాన్స్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. డిటిఓ ఎంప్లాయీ రెస్పాన్స్.
DTO ఎంప్లాయ్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఇన్సైడ్ దిస్ we will data, organization data, second department data, third employees data. సో ఈ ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబుల్ క్లాస్లో మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ది ఆర్గనైజేషన్ డేటా, సింపుల్లీ ఐ విల్ యూజ్ దిస్ DTO. సింపుల్లీ ఐ విల్ కాల్ దిస్ క్లాస్ DTO ఎంప్లాయీ రెస్పాన్స్ క్లాస్ని కాల్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, వితౌట్ DTO the number of remote calls will high. Okay, so every time we need to call the particular class, inside the particular class we need to call the that method. Okay, but in the DTO layer it calls the మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్లోనే మనకి ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ని, ఇంపార్టెంట్ సబ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసేస్తాం. ఓకే, ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ DTO లేయర్ ఈస్, అడ్వాంటేజ్ చూడండి, the main advantage of DTO layer is it will reduce the number of remote calls. It reduce the number of remote calls. Reduce the number of remote calls. అంటే ఇక్కడ చూడండి, వితౌట్ DTO హియర్ ఐ కాల్డ్ 3 times. ఆర్గనైజేషన్ డాటా కావాలంటే వీ నీడ్ టు కాల్ ఆర్గనైజేషన్, డిపార్ట్మెంట్ డాటా కావాలంటే వీ నీడ్ టు కాల్ డిపార్ట్మెంట్ క్లాస్, ఎంప్లాయీస్ డాటా కావాలంటే వీ నీడ్ టు కాల్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. So but in DTO layer we will create a one class. Inside the class we declare all those methods, all those classes. Okay, so what it will do, it reduce the number of remote calls. And the second advantage is it improves security. How to improve security means ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లయింట్ సర్వర్ కంట్రోల్ లేయర్, సర్వీస్ లేయర్, రిపోజిటరీ లేయర్ ఉంది కదా, పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఒక రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేశాడు కంట్రోలర్ లేయర్కి, కంట్రోలర్ లేయర్ అది ప్రాసెస్ చేసింది. ఓకే, సో DTO లేయర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, దాన్ని అదేం చేస్తుంది, ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ DTO లేయర్ ఈస్ DTO లేయర్ which is used to transfer data between client and server. ఇక్కడ మనం DTO layer యూజ్ చేస్తాం, which is used to transfer data between client and server. సో ఇక్కడ మనం ఎంటిటీ లేయర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, why we will use entity layer. JPA ఎంటిటీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అమ్మా, మోహన్ రంగా ఎవరైనా, ఎంటిటీ లేయర్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, why we will use entity layer. JPA entity layer మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, why we will use JPA entity layer. To interact with the database. సో కరెక్ట్. సో JPA entity layer, సో చూడండి how to use DTO and Spring Boot అని చెప్తున్నా. సో DTO layer, ఓకే, ఈ రిపోజిటరీ లేయర్ uses JPA entity. ఓకే, DTO layer uses JPA entity టు స్టోర్ ది డాటా ఇన్ డేటాబేస్. ఓకే, మనం ఏదైనా డాటాను స్టోర్ చేయాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ది ఎనీ డాటా ఎట్ ద టైమ్ వీ విల్ యూజ్ JPA ఎంటిటీ. ఓకే, అంటే ఈ రిపోజిటరీ లేయర్ అనేది JPA ఎంటిటీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది అంటే టు స్టోర్ ది డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. ఓకే, టు స్టోర్ ది డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. బట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ JPA లేయర్ అంటే అదే, మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎంటిటీ క్లాస్ని కానీ, టేబుల్ క్లాస్, @ID క్లాస్, @generated value. సో దీస్ ఆల్ annotations are used for this to store the data into database. ఓకే, సో దాన్ని JPA ఎంటిటీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ JPA ఎంటిటీ ఈస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. ఓకే, but some of the developers uses JPA entity to transfer the data between client and server also. ఓకే, కొంతమంది డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే, సో ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, DTO layer is nothing but a repository layer. DTO layer uses JPA entity to store the data to database. Okay, this is the main purpose of JPA entity.
but some of the developers uses JP entity to transfer the data between client and server. Okay, some of the developers uses JP entity to transfer the data between client and server. So some of the Java developers uses JP entity to transfer the data between client and server. But what is the disadvantages of the transfer the data between అంటే JPA ఎంటిటీని యూజ్ చేసుకొని క్లయింట్కి సర్వర్కి డాటా సెండ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి. ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ it transfer the sensitive information to the client. Okay, it transfer the sensitive information. It's transfer the sensitive information to the client. ఇక్కడ ఏంటంటే it transfer the sensitive information to the client. JPA ఎంటిటీని యూజ్ చేసుకొని క్లయింట్ నుండి సర్వర్కి, సర్వర్ నుండి క్లయింట్కి డాటాను సెండ్ చేస్తే the main disadvantage is it transfer the sensitive information. For example, ఈ క్లాస్లో ఈ ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ క్లాస్లో ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇందులో సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఫీల్డ్స్ ద సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్వర్డ్. జేపీ ఎంటిటీ ఏం చేస్తుందంటే వెన్ ఏ క్లయింట్ సెండ్ రిక్వెస్ట్, ఎప్పుడైతే క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేశాడో అది ప్రాసెస్ చేసి ఆ పాస్వర్డ్ని కూడా క్లయింట్కి అవుట్పుట్గా సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, ఎప్పుడైతే క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాడో జేపీ ఎంటిటీ ఏం చేస్తుంది, అది ప్రాసెస్ చేసి ఆ సెన్సిటివ్ ఆ పాస్వర్డ్ లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా, అంటే మనం సెక్యూర్గా యూజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా, ఓకే, మనం సెక్యూర్గా ఉంచాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్లయింట్కి పాస్ చేసేస్తుంది. సో it's lack of the security. Okay, it's lack of the security. First ఏంటంటే, so what is the disadvantages of JP entity? So what is disadvantage of JP entity? If we use JPA entity to transfer the data, it will send the sensitive information which will be very కరెక్ట్. సో మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అంటే మనం ఏంటి, నార్మల్గా క్లయింట్ అనేది ఒక రిక్వెస్ట్ని పాస్ చేస్తే మనం ఆ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, బట్ ఏదైనా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చిస్తే దానికి అక్కడ సెక్యూరిటీ లేనట్టే కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ప్రాబ్లం లేదు, కానీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తే మాత్రం అది డెఫినెట్గా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అందుకే JPA entity, so to overcome this problem we can use DTO layer. Okay, to overcome this problem we can use DTO layer. To overcome this problem we can use DTO layer. Okay, so next, in DTO object we will keep only the required data. Okay, in DTO object we will keep only the required data. అంటే క్లయింట్కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎనఫ్. ఓకే, క్లయింట్ అనేది నీకు ఫిఫ్త్ ఐడి ఉందనుకో, క్లయింట్ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఫిఫ్త్ రికార్డ్లో ఏముంది, ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉంది. క్లయింట్కి ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ డేటా ఏంటి, ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ మెయిల్, ఈ 3 ఫీల్డ్స్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ 3 ఫీల్డ్స్నే అవుట్పుట్గా సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ 3 ఫీల్డ్స్నే అవుట్పుట్గా సెండ్ చేస్తుంది. సో యూజర్ నేమ్కి, పాస్వర్డ్కి కొంచెం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్కి, పాస్వర్డ్కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్ DTO ఆబ్జెక్ట్ we will keep only the required fields. ఓకే, client expect in the response of the REST API. క్లయింట్ అనేది ఏదైతే రెస్పాన్స్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో
ఓన్లీ అవి మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్గా సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, 5th రికార్డ్లో ఏ యూజర్ ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th రికార్డ్లో శిల్ప ఉంది. శిల్ప యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ని సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ శిల్ప ఇనిషియల్, శిల్ప ఫస్ట్ నేమ్, శిల్ప లాస్ట్ నేమ్, శిల్ప మెయిల్, ఈ 3 డీటెయిల్స్ కూడా క్లయింట్కి సెండ్ చేస్తుంది. యూజర్ నేమ్కి, పాస్వర్డ్కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ DTO ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు JPA entity use the repository layer uses JPA entity to store the data into database. ఓకే, JPA entity ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, టు స్టోర్ ద డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. మనకి ఏదైనా రికార్డ్ని డాటా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ DTO లేయర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది, టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డాటా బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్. బట్ సమ్ ఆఫ్ ది డెవలపర్స్ క్లయింట్ నుండి సర్వర్కి డాటా సెండ్ చేయడానికి JPA ఎంటిటీ యూజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ యూజ్ JPA ఎంటిటీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డాటా బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్, then it reduce the security. Okay, then it reduce the security. If you want to make your application is more secure, then we will use DTO object to transfer the data between client and server. Okay, so ఇప్పుడు ఎవరైనా 4 పాయింట్స్ చెప్పండి, DTO లేయర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. 4 పాయింట్స్ చెప్పండి. ఏదైనా 4 పాయింట్స్ అర్థమైనా చెప్పండి అమ్మా. కార్తిక్, శ్యామ్ గణేష్, సాయి తరుణ్. What are the main advantages of DTO layer and disadvantages of JPA entity? DTO layer is nothing but data transfer object layer, which is used to transfer the data between client and server, and it is a widely used design pattern to transfer the data between client and server. Like how DTO layer works means, from the client side, object will be created and that will be sent as a request, HTTP request to the server, and server will accept the object and it will process the data, and again it will send back the object as a HTTP response to the client. And next to advantages of DTO layer is, it will we can create all required classes or object into a single class. So like that it will reduce the number of remote calls, and main advantage is it will improve the security by hiding the sensitive data. Sometimes developers also use the JPL entity object to transfer the data, which will gives the security issue, because in entity object will be contains all the required information along with the sensitive information also, and if you use JPA entity, then it will send that sensitive information also. So that is the main disadvantage of JPA layer. But using the DTO layer, we can reduce that security issue by creating an object with the necessary information that is required for the client. వెరీ గుడ్ అమ్మ, చాలా బాగా చెప్పు. సో చూడండి, ఇన్ ప్రాక్టికల్గా ఎలా మనం చేయాలి చెప్తా. అర్థమైంది కదా అందరికీ? సో దిస్ ఈజ్ అవర్ 2 days ముందు ఈ డెమో ఫర్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ అని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, గుర్తుందా ఎవరికైనా? డెమో ఫర్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి 2 days ముందు మనం CRUD ఆపరేషన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ డెమో ఫర్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్లో వీ హ్యావ్ 4 fields: ID, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మెయిల్. ఓకే, ఇన్ దీస్ 4 fieldsలో మనం DTO లేయర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ DTO లేయర్, న్యూ ప్యాకేజ్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ DTO లేయర్. First we need to create a DTO layer. So next step is we need to create a DTO class, new
క్లాస్ user DTO. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ మనం ఎప్పట్లాగే DTO ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఎంటిటీ లేయర్లో. సో ఇక్కడ నేను ఆల్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తున్నా, బట్ రియల్ టైంలో ఏవైతే యూజ్ కేసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, ఇక్కడ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మెయిల్, పాస్వర్డ్ అని ఉంది. సో నాకేంటి, ఐ వాంట్ టు సెండ్ ది డాటా టు ది ఓన్లీ ఈ 4 ఫీల్డ్సే నేను రెస్పాన్స్గా సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నా క్లయింట్కి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఆ 4 ఫీల్డ్స్ని మాత్రం క్రియేట్ చేయాలి. ప్రైవేట్ లాంగ్ కదా, ప్రైవేట్ లాంగ్ ఐడి, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ మెయిల్. So these are the 4 fields. Okay, I want to send these fields. Okay, I want to send these fields to the client. Okay, అంటే మీకు ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ని మాత్రం ఈ DTO క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ యానోటేషన్. ఏ యానోటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్? getter, నెక్స్ట్ setter, నెక్స్ట్ no args constructor, నెక్స్ట్ all args constructor. So here I didn't use entity. Okay, why? Because it's a DTO layer. మనం entity annotation యూజ్ చేయలేం. Why I didn't use entity layer means to store the data into database we will use entity layer. Okay, మనం డాటాని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఎంటిటీ లేయర్ని యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ DTO లేయర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను? టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ డాటా టు క్లయింట్. ఓకే, టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ డాటా టు క్లయింట్. ఓకే, ఈ డాటాని క్లయింట్ నుండి సర్వర్కి, సర్వర్ నుండి క్లయింట్కి డాటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి DTO లేయర్ యూజ్ చేస్తాను. అందుకే హియర్ ఐ డిడ్ంట్ యూజ్ ఎనీ ఎంటిటీ యానోటేషన్స్. @entity కానీ @id, @generated value అవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేయాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డాటా ఇంటూ డేటాబేస్ అట్ ద టైమ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఆల్ దీస్ యానోటేషన్స్, ఎంటిటీ, ఐడి, జనరేటెడ్ వాల్యూ, కాలం, అప్పుడు అవన్నీ యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ నాకేంటి, నా మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డాటా బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్. ఓకే, క్లయింట్కి సర్వర్కి డాటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంతే. సో దానికి ఏంటంటే నేను @id, @generated value అవన్నీ యానోటేషన్స్ నాకు యూజ్ ఉండదు. ఓకే, అందుకే ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ యానోటేషన్స్ యూజ్ చేసా. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు రీఫ్యాక్టర్ ది యూజర్ డాటా టు DTO లేయర్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం, సర్వీస్ లేయర్, ఇప్పుడు వరకు ఏం చేసాం, యూజర్ డాటాని DTO లేయర్గా సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, ఓన్లీ యూజర్ డాటాని DTO లేయర్గా సెండ్ చేస్తాం. సారీ, యూజర్ డాటాని వితౌట్ అంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయకుండా, నెక్స్ట్ ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా సర్వర్కి పంపించిన సర్వర్స్ నుండి రెస్పాన్స్ కూడా మనకు అలాగే వచ్చింది. బట్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ సమ్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఇప్పుడు నాకు రెస్పాన్స్ ఏ రిటర్న్ టైప్లో రావాలి, యూజర్ రిటర్న్ టైప్లో రావాలా, యూజర్ DTOలో రావాలా? యూజర్ DTO. కరెక్ట్. సో ద రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ యూజర్ DTO. ఇది కూడా మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా యూజర్ DTO. ఓకే, రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర లేయర్ కూడా సేమ్ మనం చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, యూజర్ DTO. రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, యూజర్ DTO. సో కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. టిల్ నౌ we send output as a JPA entity. ఓకే, మనం ఏంటంటే అవుట్పుట్ అనేది ఈ JPA entity అంటే ఈ యూజర్ని సెండ్ చేస్తాం. ఓకే,
సర్వర్ నుండి క్లయింట్కి, క్లయింట్ నుండి సర్వర్కి. టిల్ నౌ వీఆర్ సెండింగ్ యూజర్ డాటా. ఓకే, టిల్ నౌ వీఆర్ సెండింగ్ యూజర్ డాటా. బట్ ఇప్పటి నుండి ఏం చేస్తున్నామంటే మనం సెక్యూరిటీ యాడ్ చేసి ఓన్లీ యూజర్ డిటిఓని యూజ్ చేసుకుని, ఓకే, డిటిఓని యూజ్ చేసుకుని మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మనకి క్లయింట్కి రిక్వైర్డ్ డాటా, ఓకే, క్లయింట్కి ఏ డాటా అయితే సరిపోద్దో ఆ డాటాను మాత్రమే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అందుకని చెప్పి జేపీఐ ఎంటిటీ నుండి డిటిఓకి చేంజ్ చేశా. ఐ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంటిటీ టు డిటిఓ. ఓకే, యూజర్ రీఫాక్టర్ రీనేమ్ చేంజ్ చేస్తా. సో ఇక్కడ మనం బిజినెస్ లాజిక్ అనేది రాయాలి. ఓకే, ఎలా రాస్తాం? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ యూజర్ డిటిఓ ఇంటూ జేపీ ఎంటిటీ. ఎందుకు మనం ఈ యూజర్ డిటిఓ నుండి జేపీ ఎంటిటీకి చేంజ్ చేయాలంటే వీ వాంట్ టు స్టోర్ ద డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఈ యూజర్ డిటిఓని ఫస్ట్ యూజర్ డిటిఓ డాటాని జేపీ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలి. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ డిటిఓ ఇంటూ యూజర్ జేపీఏ ఎంటిటీ. ఓకే, కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్గా యూజర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. యూజర్ ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్. నెక్స్ట్ యూజర్ డిటిఓ డాట్ గెట్ ఐడి కామా యూజర్ డిటిఓ డాట్ get first name, user dto dot get last name, user dto dot get mail. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఐ కన్వర్ట్ ఫస్ట్ మనకి రిటర్న్ టైప్ ఎలా వస్తుంది, యూజర్ డిటిఓలో వస్తుంది. యూజర్ డిటిఓలో వస్తే ఐ వాంట్ టు స్టోర్ దిస్ డాటా ఇంటూ జేపీ ఎంటిటీ. సారీ, ఐ వాంట్ టు అంటే డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలంటే మనకి జేపీ ఎంటిటీలో రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి. ఓకే, మనకి డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలంటే ఈ యూజర్ డేటా మనం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలంటే జేపీ ఎంటిటీలో ఉండాలి. ఓకే, జేపీ ఎంటిటీలో. సో దట్స్ వై ఐ కన్వర్ట్ యూజర్ డేటా డిటిఓ ఇంటూ జేపీ ఎంటిటీ. ఓకే, దట్స్ వై ఐ కన్వర్ట్ యూజర్ డేటా ఇంటూ జేపీఏ ఎంటిటీ. నెక్స్ట్ యూజర్ రిపోజిటరీ డాట్ సేవ్ యూజర్. సో ఆ డాటాని యూజర్ అంటే ఈ డాటా ఉంది కదా, ఈ డాటాను మనం సేవ్ చేస్తున్నాం. సేవ్ చేసి ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. యూజర్ సేవ్డ్ యూజర్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో మనకి ఇప్పుడు ఏముంది, జేపీ ఎంటిటీ. బై యూజింగ్ జేపీ ఎంటిటీ వీ స్టోర్ దిస్ డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. మనం ఈ డాటాని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసాం. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి యూజర్ ఎంటిటీ టైప్లో ఉంది. అగైన్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ యూజర్ ఎంటిటీ టు యూజర్ డిటిఓ. ఓకే, అగైన్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ యూజర్ జేపీఏ ఎంటిటీ టు యూజర్ డిటిఓ. ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఒక్క 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు మీ ఓన్గా రాస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది జేపీ ఎంటిటీ ఎందుకు చేసాము, యూజర్ డిటిఓ ఎందుకు చేసాము. ఓకే, ఫస్ట్ హౌ టు కన్వర్ట్ యూజర్ జేపీ ఎంటిటీ టు యూజర్ డిటిఓ. అంటే సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి. మీకు డిటిఓ నుండి యూజర్ ఎంటిటీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూజర్కి క్రియేట్ చేయండి. అంటే మీరు దేనికైతే కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా, జేపీఏ ఎంటిటీ నుండి డిటిఓ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఎంటిటీ టు డిటిఓ. నా అవుట్పుట్ ఏం కావాలి, యూజర్ డిటిఓ కావాలి. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ యూజర్ డిటిఓ. నెక్స్ట్ ఏదైనా వేరియబుల్ సేవ్డ్ యూజర్ డిటిఓ అని తీసుకోండి. యూజర్ డిటిఓ ఇంకా ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్ డిటిఓ. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ ఉంది. ఓకే, మన స్టోర్ చేసిన డాటా మొత్తం సేవ్డ్ యూజర్లో ఉంది. ఆ సేవ్డ్ యూజర్ని యూజ్ చేసుకొని సేవ్డ్ యూజర్ డాట్ గెట్ ఐడి కామా
saved user dot get first name comma saved user dot get last name comma saved user dot get mail. ఫైనల్గా మనం రిటర్న్ సేవ్డ్ యూజర్ GTO. సో ఇది ఇప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఎంటిటీ టు DTO కన్వర్ట్ చేస్తాం, DTO నుండి ఎంటిటీ DTO నుండి ఎంటిటీ కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఎంటిటీ నుండి DT కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇంకొకసారి కరెక్ట్గా ఎందుకు కన్వర్ట్ చేశాను ఏంటి ప్రాసెస్ అని చెప్తాను, కరెక్ట్గా వినండి. నెక్స్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. ఫస్ట్ నేను ఇంతకేం చెప్పా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు, so DAO layer uses JPA entity to store the data into database. ఓకే, రిపోజిటరీ లేయర్ అనేది డేటాబేస్లో డాటాను స్టోర్ చేయడానికి JPA ఎంటిటీ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, యూజర్ DTO ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనం. బట్ హియర్ ద డాటా విల్ స్టోర్ ఇన్ రిపోజిటరీ లేయర్ అనేది డాటాను స్టోర్ చేయడానికి ఓన్లీ JPA ఎంటిటీ యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ కన్వర్ట్ యూజర్ DTO టు యూజర్ JPA ఎంటిటీ. ఓకే, దట్స్ వై ఐ కన్వర్ట్ యూజర్ DTO టు యూజర్ JPA ఎంటిటీ. సో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసి ఆ అవుట్పుట్ని సేవ్డ్ యూజర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసి చూడండి, యూజర్ రిపోజిటరీ డాట్ సేవ్ దిస్ యూజర్ వేరియబుల్, యూజర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సేవ్ చేసాం. సేవ్ చేసిన డేటాని సేవ్డ్ యూజర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకు అవుట్పుట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, నాకేంటంటే అవుట్పుట్ అనేది యూజర్ DTO లేయర్గానే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ టు అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, నాకేంటంటే నా అప్లికేషన్కి సెక్యూరిటీ కావాలి కాబట్టి నేను నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ యూజర్ DTOలో మాత్రం కావాలి. సో ఇప్పటివరకు ఎక్కడ ఉంది, JPA ఎంటిటీలో ఉంది. ఓకే, ఇట్ రిటర్న్స్ JPA ఎంటిటీ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్. బట్ ఈ JPA ఎంటిటీని నేను ఐ వాంట్ టు అగైన్ కన్వర్ట్ టు యూజర్ DTO. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, యూజర్ DTOకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకొని ఆ డాటాని ఈ సేవ్డ్ యూజర్ DTO అనే ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేస్తాం. సో లాస్ట్కి అదే రిటర్న్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ లేయర్కి వెళ్ళి, కంట్రోలర్ లేయర్ ఇంకా సింపుల్. ఎక్కడెక్కడైతే యూజర్ JPA ఉందో అన్ని ప్లేస్లో కూడా యూజర్ DTO పెట్టిన. ఇక్కడ యూజర్ ఉంది కదా, యూజర్ DTO. ఇక్కడ యూజర్ ఉంది కదా, యూజర్ DTO. యూజర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యూజర్ DTO. సో అంతే. సో ఇదే మెయిన్ పర్పస్. రన్ చేస్తాను చూడండి. అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. పోస్ట్ మ్యాన్ వర్క్ చేసి పోస్ట్ మ్యాపింగ్ బాడీ రా JSON. సో ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మెయిల్ కదా, మెయిలా ఈమెయిలా, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మెయిల్. సో అవే ఫస్ట్ నేమ్ అది వెంకటేష్ అని వస్తుంది, వెంకటేష్ కామా లాస్ట్ నేమ్ దగ్గుబాటి మెయిల్ venki@gmail.com. సో చూడండి, 5th రికార్డ్లో వెంకీ అని సేవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటి, సో ఇంక రియల్ టైంలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఓకే, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా సరే
ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఓన్లీ ఈ 3 ఫీల్డ్సే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, అవుట్పుట్లో ఓన్లీ ఈ 3 ఫీల్డ్స్నే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యూజర్ నేమ్ని పాస్వర్డ్ని అది ఒకవేళ ఇస్తే ఎర్రర్ 400 500 ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని త్రో చేస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఏదైతే క్లయింట్కి రిక్వైర్డ్ డాటాను మాత్రమే సెండ్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఇట్ సెండ్స్ ది రిక్వైర్డ్ డాటా. ఓన్లీ ఇట్ సెండ్స్ ది రిక్వైర్డ్ డాటా. ఓకే, సో ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? సో మోహన్ రంగ, శిల్ప, కార్తిక్, మేఘన అర్థమైందా లేదంటే అండర్స్టూడ్. కొంచెం డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇందులో ఏం లేదమ్మా, నేను థియరిటికల్గా ఏ పాయింట్స్ చెప్పానో అదే పాయింట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఒకసారి రెండు కలిపి చెప్తాను చూడండి. సో రెండు కలిపి చెప్తాను ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ బిట్వీన్ D2 అండ్ జేపీ. D2కి జేపీకి మధ్యన జేపీ ఎంటిటీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? టు స్టోర్ ద డాటా ఇంటూ డేటాబేస్. ఓకే, జేపీ ఎంటిటీని డాటాని డేటాబేస్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసా, మనకు అవుట్పుట్ అనేది నాకు D2 లేయరే కావాలి. ఓకే, ఎందుకు D2 లేయర్ కావాలంటే అవుట్పుట్లో నాకు కొంచెం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కొంచెం సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి నాకు D2 లేయరే రిటర్న్ టైప్గా కావాలి. ఓకే, రిటర్న్ టైప్ అనేది D2 లేయర్ కావాలి. బట్ ఇక్కడ జేపీ డాటాని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలంటే జేపీ ఎంటిటీ మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే ఫస్ట్ యూజర్ D2 నుండి జేపీ ఎంటిటీ కన్వర్ట్ చేశా. యూజర్ జేపీ ఎంటిటీ కన్వర్ట్ చేశా. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డాటాని సేవ్ చేసుకున్నా. ఆ సేవ్ చేసుకున్న డాటాకి సేవ్డ్ యూజర్ అని చెప్పి వేరియబుల్ స్టోర్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ అయిపోయింది. జేపీ ఎంటిటీని యూజ్ చేసుకొని నేను సేవ్ చేసుకున్నా. సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డాటా బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సెండ్ డాటా యూజింగ్ D2 లేయర్. ఓకే, ఎందుకు D2 లేయర్గా నాకు కావాలి? టు మెయింటైన్ సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి నాకు ఈ D2 లేయర్గా కావాలి. సో అగైన్ స్టిల్ నౌ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్ జేపీ ఎంటిటీ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు నాకు అవుట్పుట్ అనేది జేపీ ఎంటిటీలో ఉంది. సో ఆ జేపీ ఎంటిటీ నుండి నేను మళ్ళీ D2 కన్వర్ట్ చేశాను. ఐ కన్వర్ట్ యూజర్ జేపీ ఎంటిటీ టు D2 లేయర్. సో మళ్ళీ అన్ని గెట్ చేసి ఆ గెట్ చేసిన డాటాని సేవ్ చేసుకున్నాను. సేవ్ యూజర్ D2 అని చెప్పేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేశాను. ఎప్పుడైతే సేవ్డ్ యూజర్ D2 ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేసామో అప్పుడు అనేది మనకి అవుట్పుట్ అనేది D2 లేయర్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే మెయింటైన్ సెక్యూరిటీ. సో అంతే. సో దీనికి మించి ఫస్ట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేయండి ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు. అప్పుడు కొంచెం కొంతలో కొంతనే ఎక్కుతుంది. సో అది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ నిన్న ఎవరు మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోలేదు, ఎవరో ఒక అమ్మాయి నిఖిత అనే అమ్మాయి ఒక్కరికి తీసుకున్నా. మీకు ఎవరికైనా మాక్ ఇంటర్వ్యూ కావాలంటే నాకు ముందు రోజు చెప్తే నెక్స్ట్ రోజు అడుగుతా. ఓకే, అది. సో డౌట్స్ లేకపోతే లెఫ్ట్ అయిపోయిందాము. ఇంకో 2 minutes వెయిట్ చేస్తాను. డౌట్లు అడగండి ఉంటే, లేదంటే లెఫ్ట్ అయిపోయింది. Sir, tomorrow we'll take mock interview or today? We want. మీకు కావాలి అంటేనే తీసుకుంటున్నామ్మా, లేదు అంటే నేను మళ్ళీ క్లాస్ వేస్ట్ చేసుకుని అయితే తీసుకోను. నాకు మాక్ ఇంటర్వ్యూ అవసరం అంటే నాకు చెప్పండి ఆ ముందు రోజు. సార్ నాకు రేపు మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి అని చెప్తే నేను ఆ నెక్స్ట్ రోజు ఏదో ఒక టైంలో ఒక 1/2 hour అడుగుతాను. Okay, sir. Tomorrow can you take? రేపా? ఓకే, రేపు Okay. తీసుకుంటానండి. రేపు 5 కైనా 6 కైనా. Okay, sir. టైం మీరే పెట్టండి గ్రూప్లోని, తీసుకుంటాను. Okay, sir. Anytime is fine. 5 o'clock evening is fine.
ఓకే ఓకే అయితే మీకు 5కి అడుగుతానులేండి, లేదంటే 1కి అడుగుతానులేండి, 1కైనా. ఓకే. ఓకే. మీకు టైం అనేది ఒక 1 అవర్ ముందు చెప్తే సరిపోద్ది కదా. ఓకే. ఓకే.